Nana, good morning to you all. Our today's lesson is every success story is also a story of great failures. In last class, we completed some of the part and we will continue today. See, Nana. Already we will discuss about the success stories of a great personalities. Do you remember? Yes or no? Yes, madam. Yes. Yes, madam. Success. We will learn so much from the failures and at last we have to reach the success. Here is, who is he, Nana? Who is he? Abraham. Yes. Abraham Lincoln. He is born in poverty. Lincoln. He faced a lot of failures throughout his life. He failed at the age of 21 in business and age 22 in legislative, and his sweetheart death at the age of 26. He failed in business for 2 times and he lost totally in his life. No. He fought in his life and at last he reached the success. He suffered a nervous breakdown. At last he became the president at the age of 51 to the US. Then after, who is he, Nana? Who is he? Respond. Lee De Forest. What he discovered? Ramyasri? Triads tube. Very good, Nana. Very good. Then after, who are them? White brothers, madam. Very good. Wright brothers invented the aeroplane. Next. Aeroplane. Yes. What is this? KFC. Yes, KFC chicken. Who is the founder of the KFC chicken? Colonel Sanders. Sanders. Tested 1009 restaurants. At last he has ordered one. Then after he became a most famous restaurant and he has a lot of restaurants in total world. Who is he? What? Disney. Disney. The cartoonist, and he draw the Mickey Mouse and became the famous. And then after, here is one story of a little boy. See in your textbook page number 15. One day, a partially deaf 4-year-old kid came home with a note in his pocket from his teacher. 4-year-old kid. Enti em cheptunnaru? What is meant by deaf, Nana? Deaf means lasting the power of hearing. కొంచెం చెవులు వినిపించవన్నమాట. చెవులు కొంచెం వినిపించినటువంటి ఒక చిన్న కుర్రవాడు గురించి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. In his school, his mom sent one letter in his pocket. Your Tommy is too stupid to learn. Get him out of this school. In that letter, one note is there. The man is written in that letter. In that letter, his mom wrote one note to his parents. What is that note means? Your Tommy is too stupid to learn. Get him out of this school. He is not at all intelligent. So please take away from our school. This is the note which is present in his pocket. His mother read the note and answered. After reading that note, his Tommy mother answered that my Tommy is not stupid to learn. Each and every mother feels that his baby, his boy or his girl, like an intelligent fellows. ప్రతి అమ్మ తన పిల్లల గురించి ఏమనుకుంటుంది? మా పిల్లలు చక్కగా ఉంటారు, చక్కగా చదువుకుంటారు అనే ఫీల్ అవుతుంది. కానీ మేము ఏమైనా కంప్లైంట్స్ చెప్పినా మోస్ట్లీ మీ పేరెంట్స్ నమ్మరు. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు లాగా అనమాట. ఇన్ ద సేమ్ వే, here Tommy mother is also not accepted that note and she replied that my Tommy is not at all stupid, so I want to tell the lessons to him. Like that,
I will teach him myself. And the Tommy grew up to be a great Thomas Edison. Who is that 4 years old little fellow? Thomas Thomas Edison. Yes, Nana, very good. Thomas Edison. Thomas Edison has a problem of deaf, and he has only little formal education. What is meant by formal education? When you are going to school for reading means that is formal education, while you are reading yourself in home means it is informal education. Here Thomas Edison has only 3 months of formal education, only formal schooling. Then after, his mother is helping to learn more and more new things. Why? Because what happens in his school? The ma'am sent out from the school, and just from a ma'am, he taken one letter. In that letter, what is there, Nana? Your Tommy is too stupid to learn. Afterwards, Tommy's mother decided that I want to teach to my son myself. Then after, he became a great Thomas Edison. Next, Henry Ford. Henry Ford forgot to put the reverse gear in the first car he made. Ford telsa meeku? Ford's car. Yes, ma'am. Tell. First car itself, Henry Ford forget to keep the back gear. First తను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి కార్ లో బ్యాక్ గేర్ వేయడం మర్చిపోయాడు అనమాట. అలా మర్చిపోయినటువంటి వ్యక్తే ఈ రోజు ఎంత ఫేమస్ కార్లు తయారు చేస్తున్నాడు కదా. So in the same way, if there are lot of failures in the great personalities and they didn't stop there and they learned from the failures and move on from that failures, at last they reached to their success or goals. Do you consider these people's failures? They succeed in spite of problems, not in the absence of them, but to the outside world, it appears as though they just got lucky. Are you consider they are all the failures, Nana? Abraham Lincoln, then after Lee De Forest, next Walter Disney, next Henry Ford. వీళ్ళందరూ ఫెయిల్యూర్స్ అనుకుంటున్నారా? Yes. No, madam. they are failed. No, madam. Yes, they are failed for so many times, and they knew new things from their failures and move on to the success. కానీ బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకి ఏమంటున్నాడు? బట్ టు ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఇట్ అపియర్స్ దట్ దే జస్ట్ కమ్ యాజ్ ఎ లక్కీ. సక్సెస్ అనేది అదృష్టం కొద్ది వస్తుంది అని అంటున్నాడు అనమాట. బట్ లక్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ 1%. అవర్ హార్డ్ వర్క్ కన్సిడర్స్ 99%. హూ డస్ దేర్ హార్డ్ వర్క్, they only reached their goals, they only success in their life. All success stories are stories of great failures. By seeing these great personalities, ఇప్పుడు మనం చాలా మంది లైఫ్ స్టోరీస్ తెలుసుకున్నాం కదా. వీళ్ళ స్టోరీస్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి ఏం అర్థమైంది? in each and every personality's life, each and every great person's life, there is a failures. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి. But they feel differently and they take their failures and they learn from their failures. See, the only difference is that every time they failed, they bounced back. This is called failing forward rather than backward. You learn and move forward, learn from your failure and keep moving. Here what he said means, వాళ్ళందరూ లైఫ్ లో ఫెయిల్ అయ్యారు, but they bounced back. If you throw a ball onto the wall means what happens? It again came with the same force. Yes, na? బాల్ గోడకేసి కొట్టినామంటే తిరిగి మళ్ళీ మనకి ఎంత ఫోర్స్ లో వస్తుంది కదా. In the same way, if you have failure means you have to come bounce back. ఆ ఫెయిల్యూర్ లో మనం కింద పడితే ఎంత ఫాస్ట్ కింద పడ్డామో అంత ఫాస్ట్ గా పైకి లేవాలి. ఆ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి మనం నేర్చుకొని మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఫెయిల్యూర్ నుంచి మనం నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళాలని లాస్ట్ లెసన్స్ లో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యామో, అందులో మనం ఏం చేసామో తెలుసుకొని ఆ మిస్టేక్స్ మనము రిపీట్ చేయకుండా యు హావ్ టు గో ఫార్వర్డ్. In 1914, Thomas Edison. Who is Thomas Edison? Founder of bulb. Yes, already we will discuss. Just
before. Thomas Edison at age 67 lost his factory, which was worth of a few $1 million on fire. At the age of 67, he becomes very old at the age of 67 na. తన ఏజ్ లో మొత్తం కష్టపడి సంపాదించిన మొత్తం కొన్ని $1 million అలా ఫైర్ లో కాలిపోయిందన్నమాట. మనమైతే ఏం చేస్తాం అలా కాలిపోతే? మన దగ్గర ఉన్న కొంచెం డబ్బులో ఏదైనా చిన్నది పోగొట్టుకుంటే మనం ఎంత ఫీల్ అవుతాం కదా. ఇక్కడ మనం స్కూల్లో మీరు ప్రతి ఒక్క ఏదో ఒక సిచ్యుయేషన్ లో మీరు ఏదో ఒక వస్తువు పోగొట్టుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ హాస్టల్లో ఎస్, మనం ఆ వస్తువు పోయిన దానికి మనం ఖచ్చితంగా బాధపడతాం కదా. ఏదర్ ఇట్ ఈస్ 10 rupees or 100 rupees, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, a pen or book. But here Thomas Edison at the age of 67, his total worth of which $1 million amount which is fired. It had very little insurance. అంత $1 million విలువ చేసేటటువంటి టోటల్ ప్రాపర్టీ ఫ్యాక్టరీ కాలిపోయినా కూడా తను ఎలా నిలబడ్డాడు అన్న విషయాన్ని మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ మొత్తం ఫ్యాక్టరీకి చిన్న లిటిల్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే ఉంది. ఇఫ్ ఎనీ యాక్సిడెంటల్ గా ఏమైనా అయితే ఎలా అనేసి మనం ఇన్సూరెన్స్ చేపిస్తాం కదా, ఫర్ ది స్కూటీ ఆర్ బైక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అలానే తన ఫ్యాక్టరీకి చేయించినటువంటి కొద్ది లిటిల్ ఇన్సూరెన్స్ మాత్రమే తన దగ్గర ఉందన్నమాట. No longer a young man, Edison watched his lifetime effort go up in smoke and said, there is a great value in disaster. All our mistakes are burnt up. Thank God we can start anew. In spite of the disaster, 3 weeks later, he invented the phonograph. What an attitude. See, Nana, here, the total life spent for earning the amount and improve that factory. Yes, na? తను 67 years వరకు కష్టపడి సంపాదించింది మొత్తం ఆ ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతే తను ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ చూపిస్తున్నాడు? వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద డిజాస్టర్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ మీ. వాట్ ఎవర్ ద మిస్టేక్స్ ఐ హావ్ డన్ ఈస్ టోటల్లీ బర్న్డ్ అప్. సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ ఫ్రమ్ హియర్. See how his attitude is. తను ఎలా పాజిటివ్ థింకింగ్ లో ఆలోచిస్తున్నాడు చూడండి. పోతే పోయింది, నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన మిస్టేక్స్ మొత్తం ఆ ఫ్యాక్టరీలో కాలిపోయినాయి కాబట్టి నా లైఫ్ ని నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తాను అనేసి అది జరిగిన అలా అంత పెద్దది కాలిపోయి ఉంటే మనలాంటి వాళ్ళు ఏమవుతామో, వి డైడ్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. చచ్చిపోకపోయినా కనీసము హార్ట్ అటాక్ కంపల్సరీ వచ్చేస్తుంది రాదా? కొన్ని $millions అట్లా మనకు కాలిపోతుంటే. కానీ ఇక్కడ ఇతను ఏమంటున్నాడు, థామస్ ఎడిసన్, పోతే పోయింది, మై టోటల్ మిస్టేక్స్ ఆర్ బర్న్ట్ ఇన్ దట్ ఫైర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ గిఫ్ట్ టు మీ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ది గాడ్. From now onwards, I want to start a new life. In spite of that disaster, 3 weeks later, he invented phonograph. అట్లా కాలిపోయిన బాధలో నుంచి వితిన్ 3 weeks లో బయటకు వచ్చేయడమే కాదు, తను మళ్ళీ తన కొత్త ఫోనోగ్రాఫ్ ని కూడా ఇన్వెంట్ చేసేసాడు అనమాట. ఒక వస్తువుని ఇన్వెంట్ చేయాలి అంటే ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ తో వాళ్ళు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. అంటే తన మైండ్ లో అది అంత లాస్ అయినా కూడా తను బాధపడలేదన్నమాట. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి చెప్పడమే కాదు, ఇదంతా పోతే పోయింది, నేను ఇంకో కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేస్తాను అని మాటల్లో చెప్పడమే కాదు, దాన్ని నిరూపించి కూడా చూపించినాడు అనమాట. లైక్ దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ హ్యావ్ అన్ ఎ గ్రేట్ యాటిట్యూడ్. దట్స్ వై దే బికేమ్ ది గ్రేట్ పర్సన్స్. అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉండి నిరూపించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు గ్రేట్ పర్సన్స్ అయ్యారు. ఈ రోజు మనం అందరం వాళ్ళ గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. బిలో ఆర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ పీపుల్. ఇక్కడ కింద మళ్ళీ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. థామస్ ఎడిసన్ ఫెయిల్డ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 10,000 times వైల్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ది లైట్ బల్బ్. బల్బ్ ని కనుక్కోవడానికి థామస్ ఎడిసన్ 10,000 times ఫెయిల్ అయ్యాడు అనమాట. 10,000 times. మనం అట్లీస్ట్ 1,000 times అయినా దేనికోసం అయినా ట్రై చేస్తామా? We don't have that much of patience. At least we have to try 10 times. You reach your whatever it may be small goals. మనం ఏదైతే అనుకుంటామో దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి కనీసం ఒక 10 సార్లు ట్రై చేసినా చాలు. సిన్సియర్ గా we have to reach it. But see here, Thomas Edison failed approximately 10,000 times, but he
నెవర్ లీవ్డ్ ఇట్. దాన్ని వదిలేశాడు అతను, వదలలేదు. 10,000 టైమ్స్ ఫెయిల్ అయినప్పటికీ ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాను. ఐ వాంట్ టు ట్రై వన్ మోర్ టైం లైక్ దట్. హీ ఫెయిల్డ్ అప్ టు 10,000 టైమ్స్. అట్ లాస్ట్ హీ ఇన్వెంటెడ్ ది బల్బ్. ఇప్పుడు బల్బ్ ఉండడం అతను తన లైఫ్ ని మొత్తం అలా సాక్రిఫైస్ చేసి మన కోసం ఒక బల్బ్ ను కనిపెట్టాడు కాబట్టి నౌ there is a lot of change in our lives. Bulb లేకపోతే in our olden days our grandpas and grandmas faced a lot of problems. Yes na, without light చాలా మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ కాలంలో లైట్లు ఉండేవి కాదంట. చిన్న బుడ్డి పెట్టుకొని వాళ్ళు అట్లా కష్టపడే వాళ్ళు. మనం చదువుకోవడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు ఏదైనా ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే పవర్ కట్ అయితే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము? చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదా. కానీ ఇక్కడ అసలు కరెంటే లేనటువంటి టైంలో తను చేసినటువంటి కృషి వల్ల ఈ రోజు మనం అందరం హ్యాపీగా మన లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట వాళ్ళ ఇన్వెన్షన్స్ తో. దెన్ ఆఫ్టర్ హెన్రీ ఫోర్డ్ వాజ్ బ్రోక్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40. బ్రోక్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40 అంటే హీ ఫెయిల్డ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40 అండ్ అగైన్ హీ ట్రైడ్ అండ్ ట్రైడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ నౌ ఫోర్డ్స్ కార్స్ అంటే చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. నియర్లీ ఇట్ హ్యాస్ the value of 40 lakhs, I think 40 to 50 lakhs. ఫోర్డ్స్ కార్ కొనుక్కోవడం అందరూ కొనరు అనమాట. 40 lakhs పెట్టి కార్ కొనడం అందరం కొనగలుగుతామా? నో మేడం, ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్ బాట్ దట్ కార్స్. అటువంటి కార్లను తయారు చేయగలటువంటి కెపాసిటీ హెన్రీ ఫోర్డ్స్ కి వచ్చిందనమాట. నెక్స్ట్ లీ ఐకోకా వాజ్ ఫైర్డ్ బై హెన్రీ ఫోర్డ్ టు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 54. Who is Lee Iacocca means he is an American businessman nana. అతను ఇంజనీరింగ్ లో చాలా బాగా చేసి ఫోర్డ్స్ కార్లకి పింటో కార్స్ కి తను చాలా కృషి చేశాడు అనమాట. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ క్రిస్లర్ కార్పొరేషన్. హీ ఈస్ ఎ ఫేమస్ బిజినెస్ పర్సన్ ఇన్ ది వరల్డ్ అండ్ హీ ఈస్ ఆథర్ ఆల్సో. హీ రోట్ సెవరల్ బుక్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఐకోకో. ఆయన బుక్ రాయడం వల్ల తన పేరుకే ముందు ఆ బుక్ నేమ్ ని యాడ్ చేసేసి తనని లీ ఐకోకో అంటారనమాట. He was fired by Henry Ford too at the age of 50. Next, Beethoven was told that he had no talent for music, but he gave some of the best music in the world. Beethoven told that I have no talent in the music. తను ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు? Yes, really I don't have any talent in the music. But he is a German composer and pianist. Nana, piano తెలుసు కదా మీకు? The person who is playing the piano is known as a pianist. He is a German composer and pianist also. And he plays so many crucial roles. He plays crucial role in between the period of classic and romantic eras in Western art music. Western art music లో క్లాసిక్ పీరియడ్, రొమాంటిక్ పీరియడ్ కి మధ్యలో అతను చాలా crucial role play చేశాడన్నమాట. And then after he was one of the most famous and influence of all composers. అతను చాలా మ్యూజిక్ ని కంపోజ్ చేసి పియానిస్ట్ అయ్యాడనమాట. కానీ అతను ఏం చెప్పుకుంటున్నాడు? ఐఎమ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఏ గ్రేట్ టాలెంటర్ ఇన్ ద మ్యూజిక్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. బట్ హీ గేవ్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ టు ది వరల్డ్. దెన్ ఆఫ్టర్ setbacks are inevitable in life. A setback can act as a driving force and also teach us humility. What is meant by humility, Nana? The quality of not being proud. The quality of not being proud. మనం ఎంత సాధించినా ప్రౌడ్నెస్ లేకుండా ఉండడాన్ని ఏమంటామంటే హ్యూమిలిటీ అంటాం అన్నమాట. సెట్ బ్యాక్స్ అనేది ఎప్పుడు లైఫ్ లో మనకి నేర్పించాలి, పాఠం నేర్పించాలి ముందుకు వెళ్ళడానికి అన్నమాట. మన ఫెయిల్యూర్స్ అన్ని మనకి ముందుకు వెళ్ళడానికి మంచి దారి చేయాలి. మనం అలా వెళ్ళినటువంటి దారిని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. మామూలుగా మనకు ఒక సామెత ఉంటుంది కదా, మనం ఎక్కి వచ్చిన మెట్లని మర్చిపోకూడదు అని తెలుగులో చెప్తుంటారు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ఎంత గ్రేట్ హైట్స్ ని రీచ్ అయినా కూడా మనము ఎవరిని తక్కువగా చూడకూడదు, మనకి గర్వం అనేది రాకూడదు అనమాట. వీలైతే నువ్వు ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఎంత మందికి వీలైతే అంత మందికి హెల్ప్ చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. ఇన్ గ్రీఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ కరేజ్ అండ్ ఫెయిత్ టు ఓవర్కమ్ ది సెట్ బ్యాక్.
we need to learn to become victors, not victims. Fear and doubt short circuit the mind. ఏమంటున్నాడు, వీలైతే నువ్వు పోరాడే ఆ, ఏదో చెప్తారు, వీరుడిలాగా ఉండాలి కానీ పోరాటంలో ఓడిపోయినటువంటి వాడిలాగా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ఫియర్స్ అండ్ డౌట్స్ ఆర్ షార్ట్ circuit to the mind. For example, you have an exam today. Before going to your exam, you must be very clear mood. మీరు ఏదైతే చదువుకున్నారో ఏదైతే నేర్చుకున్నారో దాన్ని మీరు శాంతంగా ఉంటే just in the time of examination you get back at that time. But you are in very upset mood. అయ్యో నాకు గుర్తుంటుందో ఉండదో, ఆ టైంకి నేను మర్చిపోతానేమో, నాకు టైం సరిపోతుందో సరిపోదు, క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వస్తుందో ఏమో, ఇలాంటి డౌట్స్ అన్ని మీ మైండ్ లో ఉండి టెన్షన్ పడ్డారనుకోండి, మీరు ఏదైతే ముందు ఇచ్చుంటారో ఫుడ్, దానికి ఫుడ్ అంటే ఏంటి, మీరు నేర్చుకున్న విషయం అది మొత్తం మర్చిపోతుంది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బి ప్లెజెంట్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూ లర్న్ ఈజ్ లర్న్, ద టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఎస్నా, మీరు ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ వరకు మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ముందు నుంచి ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది మన మైండ్ లో ఉంటుంది, ఎక్కడికి పోదు. మీరు దాన్ని రివైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతేకాని రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ఈ రోజు ఒక్క రోజులో మనము మొత్తం నేర్చేసుకోలేము. కాబట్టి మనం నేర్చుకున్నది మన దగ్గరే ఉంటుంది, మన బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది, అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఇస్తాడు అనే దాని గురించి we no need to fear. Why? Because the question paper must be come from the textbook itself. Textbook లో నుంచి కాకుండా బయట ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేడు కదా. ఇంటర్ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇవ్వగలుగుతాడా మీకు? డిగ్రీ నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తాడా? No, madam. No, whatever it may be, the question paper is from your textbook. And రాసేది మీరే, చదివింది ఎవరు ఇక్కడ? మీరు. రాసేది మీరు. కాబట్టి మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలన్నమాట. ఇట్లాంటి నేను చెయ్యగలనా, నా వల్ల అవుతుందా, ఇలాంటి డౌట్స్ మీకు ఉన్నాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మీ బ్రెయిన్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది, మీకు సహకరించాలన్నమాట. సో బీ బ్రేవ్. నెక్స్ట్ సీన్ అన్న, ask yourself after every setback, what did I learn from this experience? Only then you will be able to turn a stumbling block into a stepping stone. If you fail means you have to analyze yourself. What am I done in that? If you are failure means you have to ask yourself and you have to analyze yourself. What did am I done? నేను ఏం చేశాను, ఇలా ఫెయిల్ అయ్యాము అంటే ఆ సిచ్యుయేషన్ కి నేను చేసిన తప్పు ఏంటి? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్. మనము తప్ప ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వరు అనమాట. సో ఆ ఫెయిల్యూర్ అవ్వడానికి గల కారణం నీకే తెలిసి ఉంటుంది. మార్క్స్ తగ్గాయి అంటే ఆ మార్క్స్ తగ్గడానికి కారణం నీకే కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది. నేను లెసన్ సరిగ్గా వినలేదా, if I didn't learn it properly, if I didn't have done much practice to that exam, whatever it may be, these are all the failures, these are all the reasons to your failure. You have to revise that reasons and ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం ఆ తప్పుల్ని రిపీట్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ we will said that నా తప్పులు ఎవరైనా చేస్తారు, ఫెయిల్ అవుతారు. ఆ తప్పులు ఏవైతే చేశామో తిరిగి మనం చేయకూడదు అనమాట. ఒకసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఆ సిచ్యుయేషన్ కి తప్పు లేదు, కానీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాము అని మనం అనాలిసిస్ చేసుకొని తిరిగి మళ్ళీ ఆ తప్పులు చేయకూడదు. మళ్ళీ తిరిగి ఆ తప్పు చేసి ఫెయిల్ అయ్యాము అంటే కంపల్సరీ దట్ ఈస్ యువర్ మిస్టేక్. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్స్, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ after you have to learn from your experience itself. ముందుకెళ్ళడానికి, మనం సక్సెస్ అవ్వడానికి, మన గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి వేరే వాళ్ళ లైఫ్ లో నుంచి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన లైఫే మనకు కావాల్సినంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్నమాట. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటిల్ మీకు సరిపోయేటటువంటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది గర్ల్స్ గాట్ 10 out of 20, సమ్ 15, సమ్ 20. మనకి ఎందుకు మార్క్స్ తగ్గాయి అన్న విషయం మీకే తెలుసు. వై? బికాస్ ద గర్ల్ గాట్ 20 marks. షీ లిసన్డ్ ద లెసన్ కేర్ఫుల్లీ and she done homework daily and she doesn't waste her time on other issues. ఇటువంటివన్నీ మీరు కంపేర్ చేసుకొని ఇంకొకసారి మీరు ఆ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ముందుకెళ్తే కంపల్సరీ అందరికి మార్క్స్ వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు మనం ఏమైనా టీచర్స్ ఒక్కొక్కలా లెసన్ చెప్తామన్నా
చెప్తున్నదా? No, madam. ప్రతి ఒక్కరికి అదే లెసన్ చెప్తున్నాము, ప్రతి ఒక్కరికి అదే వర్క్ ఇస్తున్నాము. సో ఎందుకు ఒకరికి ఎక్కువ మార్క్స్ ఒకరికి తక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు చేసుకునేటటువంటి మిస్టేక్స్ అన్నమాట. సో యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు యూ. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటున్నారు. Then after see, very motivational story. Socrates, Nana, he is a see your slide. He is a Socrates. He is a great philanthropist and educationalist also. The motivation to succeed. Ma, Allah, you mute yourself, ma. Don't make noise. It creates disturbance to your friends. Girls, Allah, you in mute. The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose. Napoleon Hill wrote, whatever the mind of man can conceive, whatever the mind of man can conceive and believe the mind can achieve. Here Napoleon Hill. Who is this Napoleon Hill? He is an American author. He is the earliest producers of modern genre of personal success literature. He wrote a number of books on personal success literature, Nana. He is an American author. And he tell one quotation to us, whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. మన బ్రెయిన్ ఏదైతే ఆలోచిస్తుందో అది మాత్రమే మనం సాధించగలుగుతాం. మన బ్రెయిన్ మనకు చెప్తుంది నువ్వు బాగా చదివినావు, ఈ రోజు ఎగ్జామ్ నువ్వు సూపర్ రాస్తావు, నీ బ్రెయిన్ చెప్తుంది. అప్పుడు నిజంగానే నువ్వు రాస్తావు. లేదు నేను మర్చిపోతానేమో, ఈ రోజు నేను చదివింది ఏమి నాకు గుర్తుండదేమో, అయ్యో నేను ఇది చెయ్యలేనేమో, నేను అక్కడి వరకు రీచ్ అవ్వలేనేమో అని నీ మైండ్ లో నువ్వు ఫిక్స్ అయ్యావనుకో కంపల్సరీ అది అలానే ఆగిపోతుంది అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు బూస్ట్ అప్ యువర్ బ్రెయిన్, యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. మనం ఏదైతే ఆలోచిస్తామో అది జరుగుతుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ థింక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపెన్. A young man asked Socrates. See, Socrates is a philanthropist and a great educationist. A young man asked Socrates the secret to success. One day, one young man having a doubt. Success అయిన వాళ్ళందరినీ మామూలుగా మనం డౌట్స్ అడుగుతుంటాం. See, for example, a lot of interviews are held by the APJ Abdul Kalam. He gave a lot of speeches to the students. ఆ స్పీచెస్ ఇచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆస్క్డ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఫర్ అబ్దుల్ కలాం. మీరు చాలా మంది విన్నారు కదా నాన్న ఆయన స్పీచెస్, మన యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూడండి, చాలా స్పీచెస్ ఇస్తుంటాడు. అప్పుడు స్కూల్లో చిల్డ్రన్స్ చాలా డౌట్స్ అడుగుతుంటారు, మోస్ట్లీ సక్సెస్ కి సంబంధించినటువంటి డౌట్స్ అడుగుతుంటారు అనమాట. హియర్ ఆల్సో వన్ యంగ్ మ్యాన్ హ్యాస్ ఎ డౌట్. హీ కమ్స్ టు ది Socrates and asked that, Socrates, the secret to success. What is the secret to success? Like that, he asked to the Socrates. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him towards the river. అడిగిన తర్వాత they fixed one time and they go to the river. వెళ్ళి నిల్చున్నారు. కనిపిస్తుందా నాన్న స్లైడ్ లో? వాళ్ళిద్దరు రివర్ లో నిల్చున్నారనమాట. ఎక్కడ నెక్ వరకు వాటర్ వచ్చే వరకు నించున్నారు. Socrates took the young man by surprise and ducked him into the water. The boy struggled to get out, but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. నీకు సీక్రెట్ చెప్పాలి కదా అనేసి ఆన్సర్ చెప్పడానికి వస్తే ఎవరైనా ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? ఏదో వర్డ్స్ చెప్తారు అనుకుంటాం, థియరిటికల్ ఆన్సర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. బట్ హియర్ సోక్రటీస్ ఇస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో. ఆయనకి బాగా తెలుసు అనమాట. థియరిటికల్ గా మనం నోట్ తో ఎంత చెప్పినా వేస్తే ప్రాక్టికల్స్ ఒక్కసారి చేస్తే చాలు, ఎప్పటికి గుర్తుండిపోతుంది లైఫ్ లో. ఈజ్ ఇట్ రైట్? yes madam. సో ఏం చేశాడు, రివర్ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పాడు అనమాట. వచ్చి నించున్న తర్వాత సడన్లీ హీ డంప్డ్ దట్ యంగ్ మ్యాన్ ఇన్ టు ది వాటర్. డంప్డ్ మీన్స్ ముంచేశాడు అనమాట. The young man tried and struggled to come out from the water, but started turning blue. చనిపోయే రేంజ్ వరకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇఫ్ ద ఆక్సిజన్ డజంట్ కమ్ టు us means what happens? ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతాం కదా వాటర్ చేస్తే. బ్లూ కలర్ లోకి మారిపోయాడు. Socrates pulled his
head out of the water, and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air. Socrates asked, what did you want the most when you were there? అలా ఒక్కసారిగా ఇంకా అతను చనిపోయే రేంజ్ వరకు తీసుకొని వెళ్ళి ఒక్కసారిగా వదిలేశాడు అనమాట. ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ద యంగ్ మ్యాన్ ఫస్ట్ తను ఏం కావాలనుకుంటాడు నాన్న బయటకు రాగానే? లోపలంతా స్ట్రగుల్ అయ్యేటప్పుడు ఏం కావాలి? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ కావాలా? మీరు ఏమైనా కొంగల ఆక్సిజన్ మాత్రమే తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పక్కన పెట్టేసేదానికి? ఏం ఎయిర్ కావాలా? మీ ఫిజిక్స్ లాంగ్వేజ్, కెమిస్ట్రీ లాంగ్వేజ్ కాదు. ఫస్ట్ గాలి కావాలా, దాంట్లో నుంచి ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తర్వాత. ఓకే, ఫస్ట్ ఎయిర్ కావాలన్నమాట. అతను బయటకు రాగానే బాగా గాలి పీల్చుకున్నాడు అనమాట. Then after the Socrates asked, what did you want the most when you were there? మనం లోపల ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఏం కావాలనుకుంటాము? తనకి ఎయిర్ కావాలనుకుంటాడు. కాబట్టి ది బాయ్ రిప్లైడ్ ఎయిర్. Socrates said that is the secret of success. When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it. There is no other secrets. అంతే కదా. ఇప్పుడు ప్రాణం పోయేటప్పుడు ఇఫ్ హీ వాంట్స్ హిస్ మదర్, నో మేడం, ఫాదర్ ఆర్ మనీ ఆర్ జ్యువెలరీ ఆర్ డైమండ్స్, నువ్వు వాటర్ లోనే ఉండరా ఇంకొక 10 నిమిషాలు, నీకు డైమండ్స్ ఇస్తాను, లేకపోతే గోల్డ్ ఇస్తాను, లేకపోతే మిలియన్స్ ఇస్తాను అంటే ఓకే అని ఉండగలుగుతాడా? నో మేడం. ఫస్ట్ వాడు ఉండాలి కదా, తర్వాతనే ఏదైనా. కాబట్టి ఇలానే సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఏంటి? నువ్వు ఏదైతే అవ్వాలనుకుంటున్నావో దానికోసం పక్కన ఏది ఆలోచించకుండా, నీకు పక్కన ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నా అది వాటిని చూడకుండా నీ గోల్ కి మాత్రమే నువ్వు కష్టపడాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అన్నమాట. ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో చెప్పాడు అనమాట. నీకు అట్ ది డెడ్ పాయింట్ ఏదైనా అవ్వని ఎయిర్ కావాల్సిందే. అట్లా డెడ్ పాయింట్ ఏదైనా అవ్వని, మీరు ఏదైతే కావాలనుకున్నారో దానికోసం మీ లైఫ్ ని మీరు మోల్డ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఏ బర్నింగ్ డిజైర్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అకంప్లిష్మెంట్. వాట్ ఈస్ meant by accomplishment? సంథింగ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ అచీవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. మనం ఏదైతే మన గోల్స్ అనుకుంటామో దాన్ని మనం అకంప్లిష్ అంటాం అన్నమాట. అలా మన గోల్ ని రీచ్ అవ్వడానికి మన కోరిక ఎప్పుడు రగులుతూనే ఉండాలన్నమాట. జస్ట్ లైక్ ఎ స్మాల్ ఫైర్ కెనాట్ గివ్ మచ్ హీట్, ఏ వీక్ డిజైర్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఎ గ్రేట్ రిజల్ట్స్. చిన్న అగ్గిపుల్ల మనకి చలికి సరిపోయేంత వెచ్చని మంటని ఇవ్వగలుగుతుందా నాన్న? ఇవ్వలేదు. చాలా కట్లు పెట్టి ఆ అగ్గిపుల్లతో వెలిగిస్తేనే కదా అది మనకు అంత సరిపోయే హీట్ ఇవ్వగలుగుతుంది. అలాగే మీకు మీ గోల్ ని రీచ్ అవ్వాలన్న డిజైర్ తక్కువగా ఉందనుకోండి, వేస్ట్ అది. మీరు ఎంత గట్టిగా దానికోసం ప్రాక్టీస్ చేస్తారో, మీ లైఫ్ లో ముందుకెళ్తారో, అప్పుడు మాత్రమే మీ గోల్స్ మీరు రీచ్ అవ్వగలుగుతారు. లైక్ దట్ ద Socrates teach a great lesson to the young man. It is a great lesson to all of us also, not only for that young man. Have any doubts, Nana? No doubts, ma'am. Okay, Nana. Now I want to ask some questions. Are you ready? Yes, Ready, madam. Who is that great personality which is present in our slide, Nana? Socrates. Sir. Very good. Socrates, Ra. Sandhya Rani, unmute Nana. Sandhya Rani, unmute chesko Nana. Yes, madam. At the age of 67, Thomas Edison invented. Thomas invented the bulb, madam. Amma, Thomas Edison at the age of 67 in slide itself. Kanisam slides lo chuste answer kanipistundi. Photograph, ra. Phonograph. 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 Arshia, Madam. who invented this car, Nana?